श्री श्री सत्यात्म तीर्थ स्वामी महाराज की।
ಶ್ರೀ 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 ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂಡಿತ ದಾಮೋದರಾಚಾರ್ಯರು ಬರಬೇಕು. ಪಂಡಿತ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಲೋ, ಹಾಂ, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲರೂ 3 ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವರು ಮಂಗಳಾಚರಣವನ್ನು ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. पंकजं करुणया प्राकाशितत्वं परं दन्तं तं समनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गकः तेन व्यासदिवाकरेण सृतं मात्याजि मे मानसं व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे स पक्षे स्थितिर्व्यवृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिर्दलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात् तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्ताम् रमानिवासोचितवासभूमिः सन्न्याय रत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मोपद्मनावतीर्थामृताब्धिर्भवताद्यभूतैः प्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमतक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपदिष्टे गुरुन्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसी भुवि अनुव्याख्याननिर्णे चञ्चरीगति मे मनः न शब्दाब्धौ गाढा न च निगमचर्चा सुचितरा न च न्याये प्रौढा न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यस्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि यथाचार्याभिप्रायमस्य भाष्यं विधायानुभाष्यमपि करिष्यन् वलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विधिरोऽपि अनवरतम् ईश्वरप्रवणकाय करणवृत्तिरपि अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रजयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादो निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलेषु वाक्यैः अस्योद्भवादिनमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओम अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम नमोस्तु तात्विका देवा विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणह्वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जय योगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा नौमिन्याय सुधाधिकृज्जयमुनीन् श्रीपादरट्सन्मणिन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्दे हंसवरान् रघुत्तमगुरुन् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसध्यानपान् विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्तण्डं सत्यज्ञानमुनिं भजे सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् शास्त्रेषु पारदृष्टानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुं शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवप्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾದ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುತ್ತಲಾಚಾರ್ಯವರಿಯರು, ಪೂಜ್ಯ ಮಾಹುಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಪಂಡಿತವರೆಣ್ಯ ಹರಿದಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತವರೆಣ್ಯ
ಸತ್ಯಗಿರಿ ಧೀರೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಇದ್ದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ ಆದಿಭಾಗದಿಂದ ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿವಾದ ಪರ್ಯಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪಂಡಿತ ಕಟ್ಟಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು, ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗಂ, ಪಂಡಿತ್ ತಿರ್ಪೂರ್ ಶೇಷಗಿರಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಪಂಡಿತ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಚಾರ್ಯರು, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಪುರೋಹಿತ ವಾಗೀಶಾಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಭೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಯ 45 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ 45 ನಿಮಿಷ. 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಸೆಷನ್, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ 45 ನಿಮಿಷ. ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋಣಂಗ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಯಾವ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು, ಅಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದವರು ಇನ್ನೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದೀಪಾಚಾರ್ಯನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ 11:30ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಅಗಣಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳೆಂಬಂತಹ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳು ಅದರ ಪ್ರಭಾ, ಆ ಪ್ರಭಾದಿಂದ ಅಪಹತವಾದ ನಿತ್ಯವೂ ಉಪಹತವಾದಂತಹ ಅವಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ದೋಷಗಳು, ಅವಧ್ಯ ದೋಷಗಳೆಂಬಂತಹ ತಮಸ್ಸು ಉಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದ ಇದು ಯೋಗ ರೂಢಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷ ಎಂಬಂತಹ 2 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಗ ವೇದ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಅನಯ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾ ತಥಾಚ ಪ್ರತಿಪಾದಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷ ಅಂತ ವೇದ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಅನಯ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ರೂಢಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತನದಾಗ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯುತ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತನದಾಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನಾದರೂ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತನದಾಗ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರೂಢಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನತ ವೇದ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಅನಯ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಯೋಗವಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಾವಿದ್ಯಾ ತನ್ಮತಿರ್ಯಯ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಬಹುಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅನುಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಅಂತನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ರೂಢಿಯನ್ನೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷ ಎರಡೂ ಲಾಭವಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಕ್ತ್ರಾಹಿ ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಪಾದೇಯಂ ಅಂತನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ತದಾಚ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷ ಅಂತನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷ ಅಂತನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ ಹೊರತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದತ್ವೇ ಸತಿ ಕರ್ಣತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿವಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ತಥಾಚ ರೂಢಿಯನ್ನೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯೋಗ ಬೇಡ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ರೂಢಿ ಅಂತನ್ನೋದು ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷಾರಹಿತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ರೂಢಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೂಢಿ ಬೇಡ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ಣತ್ವ ಎಂಬಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ಯಪ್ರತ್ಯಯ ಏನಿದೆ ಅದು ರೂಢಿ ಅಂತನೋ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್ ಸಮಜ ನಿಷದ ನಿಪತ ಮನ ವಿಧ ಶ್ವಯಿ ಶ್ರೀ ಭ್ರೂಯಿಣಃ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮೇವ ವಿಷಯ ಕ್ಯಪ್ರತ್ಯಯೋ ಭವತಿ ಅಂತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರೂಢಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರೂಢಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರಿವಿಧಾ ಹಿ ಪುಂಸಾಂ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಂಜ್ಞಾ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಜ್ಞಾಪಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸೂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಶಬ್ದವನ್ನು ಭಿನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್ ಅಸಂಜ್ಞಾಯಾಂಚ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧೇ ಸತಿ ಆರಂಭೋ ನಿಯಮಾರ್ಥ ಅಂತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವಿಧಾ ಹಿ ಪುಂಸಾಂ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಅಂತನ್ನೋ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೊರಡಿತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾದೋಪತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಅಂತ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಯಿತು ಯಾದೋಪತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅದನ್ನು ಏನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಟೀಕಾರ ಏನೇನು ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನವಸ್ಥಾ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೋ ಅದು ಫಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಿಶ್ಚಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲದ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ. ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಆಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧನ ವಿಷಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನವ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ ಹೊರತು ಸಾಧನ ವಿಷಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವವಾಗಲಿ ಫಲ ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಸೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೃಣಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ದುರ್ಗಂಧಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಂಧಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಮುಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಗ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನತ್ವ ಪ್ರಕಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧ ಅಂತನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಅಂತನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಧನ ವಿಷಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಅಂತನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಭೋಜನಾದಿ ವಿಷಯಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಿತ ಪರವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಚಕ್ರೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಪುನರಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಃ ಪ್ರಸಜ್ಜತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಪ್ರಸಂಗಃ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಉತ್ಥಾಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸಂಶಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಂಶಯವೋ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾರಿಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯವೋ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಶಯ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೋ ಆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು
ಪರರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಅಂತನದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಏತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತನದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಂಶಯದ ಯಾವ ಕಾರಣ ಹೋಯಿತು? ಧರ್ಮಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ. ಆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಂಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾಚ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪರರಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವಿತವಾದಂತಹ ಸಂಶಯವನ್ನು ಆಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥಿತಃ ಪರವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಚಕ್ರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಮನುತ್ತಮಂ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಪರ ಎಂಬುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅನುತ್ತಮ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ, ಮತ್ತು ಪರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಅಂತನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರ ಎಂಬಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಅಂತನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಪರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೋ ಅನುತ್ತಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೂ ಅದೇ. ಅನುತ್ತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂತನೋದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಶಬ್ದ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಅಂತನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪ, ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯ ಭಾವ ಅಂತನೋದು ಇದು. ಅದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯದ್ಯಪಿ ಚ ಏತೆ ಬೌದ್ಧಾಗಮಾದವು ಮಾನತಾಂ ವ್ಯಭಿಚರಂತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ ಹೇತುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ? ಗುರುರ್ಗುರುಣಾಂ ಪ್ರಭವಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಬಾದರಾಯಣಃ ಯತಸ್ತುದಿದಂ ಮಾನಂ ಅಜಾದಿಭ್ಯಸ್ತದರ್ಥತಃ ಅಂತನ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ಗುರು ಉದಿತತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಗುರು ಉದಿತತ್ವಾತ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರು ಉದಿತತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಬೌದ್ಧಾಗಮದಲ್ಲಿ ಶೈವ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾದರಾಯಣೇನ ಉದಿತತ್ವಾತ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾದರಾಯಣೇನ ಉದಿತತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಶೈವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಉದಿತತ್ವಾತ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಉದಿತತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ವೈಶೇಷಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇತು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮಿಲಿತವಾಗಿ ಹೇತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಏನು ಹೇತು ಹೇಳಿದರೆ ಅಸಾಧಾರಣ. ಈ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಾದಿ ಪ್ರಣಯನ ವಿಶಿಷ್ಟೇನ ಬಾದರಾಯಣೇನ ಪ್ರಣೀತತ್ವಾತ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಭಾರತ ಪ್ರಣಯನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬಾದರಾಯಣದಿಂದ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಘಟ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಘಟವಿಲ್ಲ, ಘಟ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಣಯನ ವಿಶಿಷ್ಟೇನ ಬಾದರಾಯಣೇನ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಸಪಕ್ಷವಾದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ರೂಪವಾದಂಥ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ರೂಪವಾದಂಥ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಗುರುಣ ಅಂತನ್ನೋದು ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವೇಣ ಅಂತನ್ನೋದು ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಬಾದರಾಯಣೇನ ಅಜಾದೀನ್ ಪ್ರತಿ ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಉದಿತತ್ವಾತ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವತ್ವ ಗುರು ಉದಿತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಬಾದರಾಯಣೇನ ಅಜಾದೀನ್ ಪ್ರತಿ ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಉದಿತತ್ವಾತ್ ಮಹಾಭಾರತವತ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ತದಾಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವತ್ತು ಸಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವತ್ವ ಸಾಕು, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತು. ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಿತು. ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣೇನ ಅಜಾದೀನ್ ಪ್ರತಿ ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಉದಿತತ್ವ ರೂಪವಾದಂಥ ಹೇತುವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಣಾಂ ಗುರುಹು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತವೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ ತೇಷ್ವೇವ ಹೇತುವೃತ್ತಿ ಸಂಭವ ಆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಷ್ವೇವ ಹೇತುವೃತ್ತಿ ಸಂಭವ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಆ ತೇಷ್ವೇವ ಹೇತುವೃತ್ತಿ ಸಂಭವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಗೂಢಾಭಿಸಂಧಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಪ್ರಣೀತತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ.
ಏನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ಆಮೇಲೆ ಯತ್ರ ಹೇತು ಹೇಳು, ಹೇಳು. ನಾಸಿ ಇದಾನಿಂ ತತ್ರ ವರ್ತತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಹಾರ. ಬಾದರಾಯಣಿನ ಪ್ರಣೀತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಬಾದರಾಯಣ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು? ಯಾವುದನ್ನ ಭಾರತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವತ್ವ ಮತ್ತು ಗುರು ಉದಿತತ್ವಗಳನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಹಿಡಿತೀರಿ? ಬಾದರಾಯಣಿನ ಅಜಾದಿ ಪ್ರತಿ ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಉದಿತತ್ವವನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದದು ದೃಷ್ಟಾಂತ? ಮಹಾಭಾರತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ದೋಷ ಅಂತ ಬರೋದು ಸಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡೂ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಗುರುಣಾಂ ಅದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮೊದಲು ಹೇಳು. ಏತದರ್ಥಮಪಿ ಮಿಲಿತಾನಾಮೇವ ಹೇತುತಾಸ್ತು ಅಂತದ. ನೀವೆರಡು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿತಾನಾಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಾದ್ರೆ? ಕೇಶಾಂ ಮೇಲನಂ ಪಂಚಾನಾಮ ಮಿಲಿತಾನಾಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮಿಲಿತಾನಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧೋಕ್ತಾನಾಂ ಪೂರ್ವಾರ್ಧೋಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ, ಉತ್ತರಾರ್ಧೋಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಿಲಿತಾನಾಂ ಉತ್ತರಾರ್ಧೋಕ್ತಾನಾಂ ಮಿಲಿತಾನಾಂ ಅರ್ಧೋಕ್ತಾನಾಂ ಅಂತ ಏತದರ್ಥಮಪಿ ಮಹದಿತ್ಯೇತತ್ ತ್ರಿವೇದಮಿತ್ತನೇನಾಪಿ ಯೋಜನೀಯಂ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಏತದರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಮರ್ಥಂ? ಅದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಗೆ ಲಬ್ಧವಾಯಿತು? ಇದು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಆಪ್ತಿ ಮೂಲತ್ವ, ಶ್ರುತಿ ಮೂಲತ್ವ, ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೇಪಿ ತ್ರೇಧಾಪ್ಯಸ್ತಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲತ್ವನೂ ಇದೆ, ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಪ್ತಿ ಮೂಲತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಂತೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ತ್ಯಾದಿ ಮೂಲತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕವಾದ ಆಪ್ತ್ಯಾದಿ ಮೂಲತ್ವ ಇದೆ. ಕತಿಪಯ ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕವಾದ ಅನಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅನಂತ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಾತಿಶಯ ವಶೇನಾಪಿ ಅತಿಶಯೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಾದಿಗಳು, ಕರ್ಮಾದಿಗಳು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಅಧಮವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದದ್ದು ಮೋಕ್ಷ, ಅನಂತಕಾಲೀನವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾದದ್ದು ಅನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಯುಕ್ತಿಮೂಲತ್ವಂ ನಾಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ್ಕಃ ಕಿಮರ್ಥಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತೆ ತಾದೃಶ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗೆ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತ? ಶ್ರುತಿ ಮೂಲತ್ವನು ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲತ್ವ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲತ್ವಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರುತ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಉಪಲಭ್ಯ ರಚಿತತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದು ವಾಚ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾದರಾಯಣರು ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಣಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ್ಯತೆಯ ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಅದು ಶ್ರುತಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರುತಿ ಸಂವಾದಿತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸಂವಾದವಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ತೋರಿತು. ಹಾಗೆ ತೋರೋದು ಬೇಡ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲತ್ವ ಎಂಬಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದ ಸರ್ವತ್ರ ಅಕಾರಣ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ತರ್ಕ ಅದೇನು ವಿಶೇಷ? ಸರ್ವತ್ರ ಬಾದರಾಯಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತು? ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ವಕ್ರಾನುಕೂಲ್ಯ, ಶ್ರೋತ್ರಾನುಕೂಲ್ಯ, ಪ್ರಸಂಗಾನುಕೂಲ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾದರಾಯಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಪಾರ ವೇದಾದಿ ಪ್ರಭವತ್ವಾತ್, ಬಾದರಾಯಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಬಾದರಾಯಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಆಗಮ ಪ್ರಭವತ್ವಾತ್, ಬಾದರಾಯಣ ಪಟುಕರ್ಣ ಅಪಾರ ವೇದಾದಿ ಪ್ರಭವತ್ವಾತ್, ಬಾದರಾಯಣ ವಿವಕ್ಷಾವಾನ್ ವಚನವತ್ವಾತ್. ಇನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಶ್ರೋತಾರ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯಾ ಗುರುತ್ವಾತ್, ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಶ್ರೋತಾರ ವಕ್ತು ಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದಾನಿ
ಅಜಾದಿತ್ವಾತ್ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶಕ ಮೋಕ್ಷೋದ್ದೇಶಕತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ಶಂಕಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ಶಂಕಾವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲಿನ 5 ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾರಣಕಾರಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಅಪಾರ ವೇದಾದಿ ಪ್ರಭವತ್ವಾದಿಗಳು ಬರದೇ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಆಪತ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು 6ನೇ ಅನುಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಶ್ರೋತಾರಃ ವಕ್ತು ಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದಾನಿ ಅಜಾದಿತ್ವಾತ್ ಅಂತನೋ ಕಡೆಗೆ ಅಸ್ತು ಅಜಾದಿತ್ವಂ ಮಾಸ್ತು ವಕ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯತ್ವಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಅಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ಶಂಕಾವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮಬಾಧ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಅಂತನ್ನೋದಾಗ ಹೃದಯ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೃದಯ ಪ್ರೇಮ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಉಪಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತ್ಯಾರ್ಥಂ ಉಪಲಭ್ಯ ರಚಿತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಗ್ನವಾದ ಯೋಗ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗುರುತ್ವೇನ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯತ್ವಂ ಕಥಂ ಸಮರ್ಥಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ? ವ್ಯಭಿಚಾರಃ ಅಸ್ತಿ ಖಲು, ಅನ್ಯೇಪಿ ಗುರವಃ ಸಂತಿ ತೇಷಾಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾಸ್ತಿ. ಯಹ ಯಸ್ಯ ತತ್ವೋಪದೇಷ್ಟ ಸಹ ತಾವತ್ತೋ ತಥೋ ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಉಪಲಬ್ಧ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಲ್ಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಲ್ಪರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನೇ ಮಯಾ ನ ಪೃಷ್ಟಂ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಾಧಕಮನುಮಾನಂ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯಾಃ ಗುರುತ್ವಾತ್. ಗುರುತ್ವಂ ಅಯೋಗ್ಯೇಷು ಅಸ್ತಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾಸ್ತಿ. ಗುರುತ್ವಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ವಾಸ್ತವಂ ಗುರುತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ವಾಸ್ತವಂ ಗುರುತ್ವಂ ಗುಶಬ್ದಃ ಅಂಧಕಾರಃ ಅಜ್ಞಾನವಾಚಕಃ ತನ್ನಾಶಕಃ ಗುರುಃ. ವಾಸ್ತವ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕತ್ವಮೇವ ತೇಷಾಂ ನಾಸ್ತಿ, ಅತಃ ಗುರುತ್ವಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ತೇಷಾಂ ಗುರುತ್ವ. ವಿದ್ಯಾಶಬ್ದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತತ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಗ ರೂಢಿಯಿಂದ ಇದೆ. ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟೈವ ತಂ ಮುಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯತ್ರ ದರ್ಶನ ಮೋಕ್ಷಯೋಃ ಅಂತರ ಕಿಮಪಿ ನ ಸಹತೆ ಏವಕಾರಃ ತಥಾ ಚ ಪ್ರಸಾದ ಕಥಂ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ? ದೃಷ್ಟೈವ ತಂ ಮುಚ್ಯತೆ ನಾಪರೇಣ ದೃಷ್ಟೈವ ತಂ ಮುಚ್ಯತೆ ನಾಪರೇಣ ಅಂತನ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಜ್ಞಾಪಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಶ್ರುತಿ ದೃಷ್ಟೈವ ತಂ ಮುಚ್ಯತೆ ನಾಪರೇಣ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಏವಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಏವಕಾರ ಇದು ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಂ ದೃಷ್ಟ ಮುಚ್ಯತೆ ಏವ ನ ಮುಚ್ಯತೆ ಇತಿ ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ತಂ ದೃಷ್ಟ ಸಂಪಾದಿತಾತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಏವ ಮುಚ್ಯತೆ ನತು ಕರ್ಮಾದಿಜನ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ. ದೃಷ್ಟೈವ ಇತಿ ಏವಕಾರಃ ದರ್ಶನೇನ ಸಹ ಪಠಿತಃ. ದರ್ಶನ ಇತರೇಣ ನ ಮೋಕ್ಷಃ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸ್ಯಾತ್. ಪ್ರಸಾದೇನ ವಿನಾ ಇತಿ ಕಥಂ? ಇತ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಃ ನಾಮ ಶ್ರುತಾತ್ ಅನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಯೋಗಃ ವ್ಯವಚ್ಛಿದ್ಯತೆ. ಶ್ರುತಂ ದರ್ಶನಂ, ಪ್ರಸಾದ ಕಥಂ ಲಬ್ಧಃ? ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ದೃಷ್ಟಯ ಸಂಪಾದಿತಾತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅಂತ ದೃಷ್ಟ ಅಂತನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣೆಯ ಇಷ್ಟರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷಣ? ದೃಶ್ಯಧಾತುವಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ? ಶ್ರುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ? ನಾಣ್ಯ ಯಮೈವೇಶ ವರುಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಪರೇಣ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಮುಂದೆ. ದೃಷ್ಟೈವ ತಂ ಮುಚ್ಯತೆ ನಾಪರೇ. ಅದೇ ಅಥಾದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತನ್ನೋ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸಂಪಾದ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು? ಅಥ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ
ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಾಯ ವೇದಾಂತ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾಯ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಇದು ಸೂತ್ರದ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ. ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಾರ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಜ್ಞಾಧಾತು ಸನ್ಪ್ರತ್ಯಯ, ಸನ್ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥವಾದ ಇಚ್ಛಾ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಬಾರದು? ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ವೇದ ವಿಚಾರ ಮೊದಲನೇದು ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದ. ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ. ವೇದ ವಿಚಾರ ಬರೀ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ವೇದ ವಿಚಾರ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವ ವೇದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿ. ಆ ಥರ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದೇವರು ಇವನು ವಿಧೇಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶೇಷಣತ್ವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾದ ಕರ್ಮತ್ವ ಬರಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಕರ್ಮತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದ್ವಿಧಮ್ಮಿ ಕರ್ಮತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ. ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಥ ಕರ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ವಿಧಮ್ಮಿ ಕರ್ಮ ಭವತಿ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಫಲ ಸಂಬಂಧಿತಯ ಕರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಧಾನೇನ ಕರ್ತೃ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಷಯ ಅಂತನದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಫಲ ದ್ವೈಧಿಭಾವ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಫಲ ಸಂಬಂಧಿತಯ ಕರ್ಣ ಕುಠಾರ ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಧಾನೇನ ಕರ್ತೃ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃಕ್ಷ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸಾಯ ಅಸಂಭಾವನಾ ಶಂಕಾ ನಿರಾಸೆ ಸತಿ ವೇದೇನ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧ ಜಾಯತೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧೋ ಜಾಯತೆ ಅಂತಿದ್ದದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇದು ತತ್ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ವಿಷಯತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತಾ ರೂಪ ಅಲ್ವಾ ಮೀಮಾಂಸಾ? ಪ್ರತಿಬಂಧ ನಿರಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತಾ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸ ವಿಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮಾತ್ರ ನಿವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ಷೀಣವ? ಹೌದು. ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸೆ ಇದು ಉಪಚಾರೇಣ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತಾ ರೂಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವೇದದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧ ಬರೋದು ವೇದದಿಂದಲೇ. ಅಸಂಭಾವನಾ ಶಂಕ ವಿಪರೀತ ಭಾವನಾ ಶಂಕ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೀಮಾಂಸಾ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಪರೇಣ ಇತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಪೃಷ್ಟಂ. ಅದೊಂದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಪರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೃಷ್ಟ್ವೈವತಂ ಮುಚ್ಚತೆ ನಾಪರೇಣ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಪರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಪರ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರ ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಶಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವು ಹೇಳೇನವ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೇನವ. ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರ ಲಿಂಗ ಸೂಚನೆ ಬಂದಾರ. ಅದನ್ನು ಯತ್ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಂ ವಿಹಾಯ ಅನಯೋರೇವ ಪರ್ಯಾಯಾಂತರಂ ವಿಹಾಯ ಅನಯೋರೇವ ಕ್ರಮಾಂತರಂ ವಿಹಾಯ ಆದಾವೇವ ಇವುಗಳ ಉಪಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಂಗೀಕಾರ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದು ಪಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಧಾತುವಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಾಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಸಾದ ಪರ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾಪರಿಣ ಅಂದರೆ ದರ್ಶನಜನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಅತಿರಿಕ್ತೇನ ನಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ಯ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿತದ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿತು. ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಏವಕಾರ ಅರ್ಥ, ನಾಪರಣೆ ಇತರ ನಿಷೇಧ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡನೇ ಸಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಇತ್ಯತ್ರ ದೃಶಿಧಾತೋ ಯದಾ ಪ್ರಸಾದೇ ಲಕ್ಷಣ ದರ್ಶನಜನ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇ ನೈವ ನತು ಕರ್ಮಜನ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇ ನಾಪರೇಣ ಇತ್ಯನೇನ ಕರ್ಮಾದಿನ ನೈವ ಮುಕ್ತಿ ಕರ್ಮಣ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಮುಚ್ಯತೆ ನತು ಕರ್ಮಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹರಿದಾಸಾಚಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಈಗ ದೃಷ್ಟವೈವ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷೋ ಭವತ್ತೆ ಶೂಯತಂ ಮೋಕ್ಷೋ ಭವತ್ತೇವ ಇತ್ಯೇತತ್ ಏವಕಾರಾರ್ಥ
ನಾಪರೇಣ ಇತ್ಯೇತತ್ ಕರ್ಮನಿಷೇಧಾರ್ಥಃ ಸತ್ಯಂ ತದು ಅತಃ ಅಂಗೀಕೃತ ಏವಕಾರ ವಿವರಣ ಪರಂ ನ ಕಿಂತು ಸತ್ಯ ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಪರತ್ವೇ ಮಯಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ್ಯಾಂತರಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ಉಭಯೋರಪಿ ಅನ್ಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥಕತ್ವೇಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಇತ್ಯತ್ರ ದರ್ಶನಜನ್ಯ ಪ್ರಸಾದಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಯ ಲಬ್ಧತ್ವಾತ್ ದರ್ಶನಜನ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನೈವ ಮೋಕ್ಷಃ ನ ತು ಕರ್ಮಜನ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ತथा च कर्मजन्यप्रसादः तत्र मोक्षहेतुत्वं निराकृतः प्रसादः कर्मणः मोक्षहेतुत्वं केचन वदन्ति मीमांसकाः तन्निरासार्थं नापरेण इति व्यवस्थया कृतमिति अधिकार्यादि प्रतिपादक शब्द पर्यायांतरं विहाय शब्द ಮಂಗಲವಾಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಲ ಪ್ರಯೋಜನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿ ಭದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಲ ಪ್ರಯೋಜನಕವಾದಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯ ನಿವೇಶನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೇನು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಂಗಲವಾಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಯೋಹ ಕ್ರಮಾಂತರಂ ವಿಹಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಏನೇನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡದೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡದೇನೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಸೂಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ. ಅದೇ ಮಂಗಲವಾಚಕ ನಾನು ಹೇಳಿನಿ. ಮತ್ತು ಮಂಗಲವಾಚಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಂಗಲ ಪ್ರಯೋಜನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಮಂಗಲಾಚರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಕ್ಕಿಂತೂ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ, ಅದು ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯ ನಿವೇಶನ ಬರೀ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇನೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಲವನ್ನು ಮಂಗಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನು ಸೂಚಿತ ಆಯಿತು? ಮಂಗಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದ ಕಾರಕತ್ವನ ಜ್ಞಾಪಕತೆಯ ಜ್ಞಾಪಕತೆಯ ಆದಿಸೂತ್ರಾಂಗತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕತ್ವಂ ನಾಮ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವ ಕಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವಂ? ಕಸ್ಯ ಕಾರಕತ್ವಂ ಕಸ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವಂ? ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದು ಏನದು ವಿಷಯಾದಿಗಳು ವಿಷಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಜ್ಞಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಕತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕಾರಕತ್ವ ಸಿದ್ಧ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿ ನ ಸಂಭವತಿ. ಕುತಃ ಅನಾದಿ ನ ನಿವರ್ತತೆ ಅಜ್ಞಾನಂ ನ ನಿವರ್ತತೆ ಅನಾದಿತ್ವಾತ್. ನ ನಿವರ್ತತೆ ಇತ್ಯತ್ರ ನಿವೃತ್ತ್ಯಭಾವೇ ಕಶ್ಚನ ಹೇತುರರ್ಸಿ ಅನಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇತ್ಯುಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನಾದೇಹ ಕಥಂ ನಿವೃತ್ತಿ? ಸೋಪಾದಾನಗತ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥಾ ಇದು ವಿನಾಶ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ವಿನಾಶ ಅಂತನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೋಪಾದಾನಗತ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥಾ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಅನಾದಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಂ ಘಟಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಪಾಲ ಅಥವಾ ಮೃತ್. ತದ್ಗತವಾದಂಥ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಪಾಲಾತ್ವಾವಸ್ಥಾ ಚೂರ್ಣತ್ವಾವಸ್ಥಾ. ಇದು ಸೋಪಾದಾನಗತ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥಾ, ಇದು ವಿನಾಶ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ವಸ್ತುವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಅಂತನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಪಾದಾನಗತ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಶ್ರಯಗತ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥಾ ಇದು ವಿನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಖಂಡನೆ ಏನು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಂ ಘಟಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ ಭೂತಲ. ತದ್ಗತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥಾ ಅಂತಂದರೆ ಘಟ ಅಪಸರಣಾವಸ್ಥಾ, ಇದು ಕೂಡ ವಿನಾಶವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಪತ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನಾಶ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ವಿನಾಶ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನದು ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ಅನಾದೇಹ ಕಥಂ ವಿನಾಶ? ಅನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿನಾಶವನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವರೂಪ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಖ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಯವ ವಿನಾಶ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಪಾದಾನ ಮಾತ್ರತ್ವಾಪತ್ತಿ. ಹಾಸ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ದಲಕೃತ್ಯ. ಸೂತ್ರಾರ್ಥೋ ವರ್ಣತೆ ಯತ್ರ ವಾಕ್ಯೈ ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿಭಿಃ ಸ್ವಪದಾನಿ ಚ ವರ್ಣಂತೆ ಭಾಷ್ಯಂ ಭಾಷ್ಯವಿದೋ ವಿದುಹು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಇದು ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ. ಯತ್ರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವರ್ಣತೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಬರೀ ಅರ್ಥೋ ಯತ್ರ ವರ್ಣ್ಯತೆ ತದ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಗರಾದಿ ವರ್ಣನದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥೋ ವರ್ಣ್ಯತೆ ಯತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿ ವಾಕ್ಯೈಹಿ ಪದವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯೈಹಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ವಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಉಕ್ತ ಅನುಕ್ತ ದುರುಕ್ತ ಚಿಂತ ಇದು ವಾರ್ತಿಕ, ಅದರಿಂದ ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿಭಿ ವಾಕ್ಯೈಹಿ ಯತ್ರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವರ್ಣ್ಯತೆ ತದ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ನೇಯಾದೀನಾಂ ಷಣ್ಣಾಮಂತಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಪೂರ್ವಿ ಪಕ್ಷ ನವಾಪೂರ್ವಿ ಪಕ್ಷ ತಗೊಂಡರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಯದಾಗ್ನೇಯ ಅಷ್ಟಾಕಪಾಲಃ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚಾಚ್ಯುತೋ ಭವತಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಹಾಂ, ಶ್ರುತ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಭಾವವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನ ಭಾವವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಅನುಪಪತ್ತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಉಪಪಾದಕವು ಉಪಾಯಾಂತರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗವ ಬಾಧಕವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಾಧಕವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶ ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯಾಗಗಳು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿವೆ. ಯದಾಗ್ನೇಯ ಅಷ್ಟಾಕಪಾಲಃ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚಾಚ್ಯುತೋ ಭವತಿ. ಐಂದ್ರಂ ದಧ್ಯಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ಐಂದ್ರಂ ಪಯಃ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ದಿನದ 3 ಯಾಗ. ಇನ್ನು ಪೌರ್ಣಿಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯದಾಗ್ನೇಯ ಅಷ್ಟಾಕಪಾಲ ಮತ್ತು ಉಪಾಂಶು ಯಾಜಮಂತರ ಐಂದ್ರಂ ಅಗ್ನಿಶೋಮಯ ಏಕಾದಶಕಪಾಲಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸೆ ಪ್ರಾಯಚ್ಛತ ಉಪಾಂಶು ಯಾಜಮಂತರ ಯಜತಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಾಕಪಾಲ ಯಾಗ, ಉಪಾಂಶು ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶೋಮ್ಯ ಏಕಾದಶಕಪಾಲ ಯಾಗ, ಹೀಗೆ 3 ಯಾಗಗಳು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿವೆ. ಈ 6 ಯಾಗಗಳು ಪರಮಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಪ್ರಭಾಕರರು ಯಜೇತ ಅಂತನೋ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಂಗ್ ಇದು ಪರಮಪೂರ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಈ 6 ಯಾಗಗಳೇನಿವೆ, ಈ 6 ಯಾಗಗಳು ಮಿಲಿತವಾಗಿ ಪರಮಪೂರ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಮಪೂರ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೋ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ 6 ಯಾಗಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಮಪೂರ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಪರಮಪೂರ್ವ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿತು ಅಂತನ್ನೋದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಗ ಬೇಕು, ತದಾಚ ಯಾಗಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇವತೋದ್ದೇಶೇನ ದ್ರವ್ಯತ್ಯಾಗ ಅಂತನ್ನೋದೇ ಇದು ಯಾಗ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಮಿಲಿತವಾದದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಕರ್ಣತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ತೋರಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಯಾಗದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಅದರಿಂದಾಗಿ 6 ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಸಮಗ್ರ ಅಪೂರ್ವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತನ್ನೋದಾಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ನಿರಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಅವಾಂತರ ಅಪೂರ್ವ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ 6 ಅವಾಂತರ ಅಪೂರ್ವಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾಪೂರ್ವ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಅವಾಂತರ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ಆಯ್ತೇ ಹೊರತು ಯಾಗ ಇದು ಸಾಧನವಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಅವಾಂತರ ಅಪೂರ್ವ ಇದು ಯಾಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನತ್ವ ಬಂತು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಪ್ರಭಾಕರರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದರ ಸಾಧನತ್ವಾನ್ಯಥಾನುಪತ್ಯ ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾಗಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನತ್ವಾನ್ಯಥಾನುಪತ್ಯ ಪರಮಾಪೂರ್ವ ಸಾಧನತ್ವಾನ್ಯಥಾ ಅನುಪತ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರರ ಮತದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಅಪೂರ್ವಗಳು ಕಲ್ಪವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಪೂರ್ವ ನವಾಪೂರ್ವಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಪೂರ್ವ ಯಾಕೆ? ಈ 3 ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ದ್ವಿವಚನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ 6 ಯಾಗಗಳಿಂದ 2 ಯಾಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪತ್ವ ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆ ಯಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪತ್ವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಅಪೂರ್ವಗಳು ಯಾಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ, ಅದು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಕರ್ಣತ್ವ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಗಸ್ಯ ಪರಮಾಪೂರ್ವ ಕರ್ಣತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಪರಮಾಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ? ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾಭ್ಯಾಮ್ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಪದ ವಿಧಾನ ಷಷ್ಠಿನ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಪ್ರತಿಪದ ವಿಧಾನ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೇನು ಪದಂ ವಿಹಿತ ಕೃದ್ಯೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಷಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು? ಕೃದ್ಯೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಷಷ್ಠಿ ಸಮಸ್ಯತೆ ಪ್ರತಿಪ್ರಸವ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು?
ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿಪದ ವಿಧಾನ ಷಷ್ಠಿ ನ ಸಮಸ್ಯತೆ, ಪದಂ ಪದಂ ವಿಹಿತ ಷಷ್ಠಿ ಇದು ಪ್ರತಿಪದ ವಿಧಾನ ಷಷ್ಠಿ. ಶೇಷ ಷಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಷಷ್ಠಿಗಳೇನವ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪದ ವಿಧಾನ ಷಷ್ಠಿನೇ. ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಣಿ ಷಷ್ಠಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತಿಪದ ವಿಧಾನ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತೆ ಆಯಿತು. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಸಮಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಸವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗ ಕೃದ್ಯೋಗ ಲಕ್ಷಣಾಚ ಷಷ್ಠಿ ಸಮಸ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಪ್ರಸವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೃತ್ಪ್ರತ್ಯಯ? ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು? ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ ಇಚ್ಛಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೃತ್ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದ? ಸನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೃತ್ ಅಲ್ಲ, ಧಾತ್ವಧಿಕಾರ ವಿಹಿತ ಇದೆ. ಜರಾಮರಣ ವಿಧ್ವಂಸ ಹೇತು ಸುಧಾ ನ ಕದಾಪಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇತ್ವಭಾವಾತ್, ಅನ್ಯತಾ ಖ್ಯಾತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಹೇತು ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಪ್ರಭಾಕರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತನ್ನುವ ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಕರಣಗಳು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ ಹೊರತು ಅವು ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರಾಮರಣ ವಿಧ್ವಂಸ ಹೇತು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾ ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಹೇತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಹಕಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತ್ಯಂತರ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಕಂಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಭವಜನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಯಜನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯವು ತತ್ತಾ ಸಹಕೃತವಾದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಜನಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಹಕೃತವಾದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಜನಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಶಕ್ತಿ ಆದಾಯಕತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಕಂಡಿದೆ. ವಿಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಂಡಿವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವೇತ್ರ ಬೀಜವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ವಿಷ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ. ವಿಷ ಪರ್ಯಂತಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಅನುಧಾವನಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇತ್ರ ಬೀಜ ದೃಷ್ಟಾಂತೋ ಅಸ್ತಿ ಕಿಲ. ವೇತ್ರ ಬೀಜಂ ಸಹಕಾರಿವಶಾತ್ ದಾವದಹ ದಗ್ಧತ್ವರೂಪ ಸಹಕಾರಿವಶಾತ್ ವೇತ್ರ ಬೀಜ ಇದು ದಾವದಾಹ. ಅಲ್ಲೇನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವದಹನದಿಂದ ದಗ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ದ್ರವ್ಯ ನಾಶವಾಯಿತು, ದ್ರವ್ಯಾಂತರ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ದ್ರವ್ಯಾಂತರ ಇದು ಕಾರಣ. ತತ್ರೈವ ಕಿಂಚಿತ್ ಪೂರ್ವಂ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಯದ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಪ್ರತಿಭಾಸಂ ತತ್ತದ್ ವಿಷಯಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಆ ಹೇತು ಹೊತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆ ಮಾಡು. ಯದ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಪ್ರತಿಭಾಸಂ ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಪ್ರತಿಭಾಸಂ ತತ್ತದಾಲಂಬನಂ. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ, ಅದು ಇರಲಿ, ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಆಯ್ತು. ಜ್ಞಾನಂ ರಜತ ಪ್ರತಿಭಾಸಂ ತತ್ತದ್ ವಿಷಯಂ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಅಂತರದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದು ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಸ್ತ ಪದನೋ ಭಿನ್ನ ಪದನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ ಸಮಾಸನೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಸಮಸ್ತ ಪದನ ಅಲ್ಲೋ ರಾಯರು ವಿಜ್ಞಾನಂ ಏನಿದೆ? ಭಿನ್ನ ಪದ. ಭಿನ್ನ ಪದ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಏನ ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಏನು ದೋಷ? ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಷಷ್ಠ್ಯ ಕೋರ್ತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯತ್ವಂ ಅಂತನದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮುಗ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು, ನಂದು ಮುಗ್ದ. ನಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಂಕ್ತಿಯರ್ಥ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನ ಯತ್ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಅಂತ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ರಜತ ಜ್ಞಾನೇ ಶುಕ್ತಿರ ಅವಭಾಸತೇನವ ಅಂತ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಭಾ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಯತ್ ಪ್ರತಿಭಾಸಂ ಅಂದ್ರೆ
ಏನು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಂಕ್ಚರ್ ಸಾಕು, ಏನೇನು ಬಾಂಬ್ ಯತ್ ಪ್ರತಿಭಾಸಂ ಉಲ್ಲೇಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಸಂವಿತ್ ವಿರೋಧವನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸಂವಿತ್ ವಿರೋಧವನ್ನು ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡು, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಮಾಡ್ತದೋ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೀ ನೀವು ಬರೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ರಜತೋಲ್ಲೇಖಿಯಾಗಿದೆ ಯದ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಯತ್ ಪ್ರತಿಭಾಸಂ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯದ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನವು ಯತ್ ಪ್ರತಿಭಾಸಂ ಯದುಲ್ಲೇಖಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿತ್ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಉಲ್ಲೇಖಿ ಯದುಲ್ಲೇಖಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಯದುಲ್ಲೇಖಿ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ಯದುಲ್ಲೇಖಿ ಅಂದ್ರೆ ರಜತೋಲ್ಲೇಖಿ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಿ, ಮುಗಿದ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಭಿಲಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದ್ರೆ ಯದುಲ್ಲೇಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಲಪನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಲಪನ ರೂಪ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರಣ ಯದ್ ಅಭಿಲಪನ ರೂಪ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಇದು ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ. ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಿ, ಅದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಿ. ರಜತ ಜ್ಞಾನೇ ಶುಕ್ತಿರವಭಾಸತೇನ ವಾ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಜತ ಜ್ಞಾನದ ಶುಕ್ತಿ ಅವಭಾಸತೇನವಾ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ರಜತ ಜ್ಞಾನೇ ಶುಕ್ತಿರ ಅವಭಾಸತೇನವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಿರುಗಿಸು, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಶುಕ್ತಿಲ್ಲೇಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಅಭಿಲಪನ ರೂಪ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿತಾ? ಯದಭಿಲಪನ ರೂಪ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಥೈವ ಕಥಾಂತರ ಪ್ರಸಕ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ? ಹಿಂದಿನ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಏನು? ಇದು ಕಥಕವಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೀದೃಶಿ ಮರ್ಯಾದಾಂ ಅವಲಂಬ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಾಯಾಂ ಇದಂ ದೂಷಣ ಮುಚ್ಚತೆ. ಕಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಏನು ಆಪತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಈ ಆಪತ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಉಭಯವಾದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವಾದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಾದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಉಭಯವಾದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸುದರ್ಶನ್ ಮುಂದೆ ಏಕೇನ ಅಥವಾ ಉಭಯವಾದಿಗಳು ಅಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಕಥಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾವನ್ನು ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಕಥಾಂತರವೇ ಧರ್ಮಿ ಇವನ ಸಿದ್ಧೇತ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ದೋಷಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಉಭಯವಾದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾದಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಉಭಯರು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಭಯರು ಅಸತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಾದಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಾದಿಗೆ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ತಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ತಾವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ತನಗೂ ಈ ದೋಷ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೋಷೋದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಆಗ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಕಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ತಥಾಚ ಏತದ್ದೂಷಣಾಧಿಕರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಥಾಂತರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೋಷ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಲೋಡನಂ ಇವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರು
ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಧತಿ ಕಡು ಲೋಡನೆ ಪಠ್ಯತೆ. ಲೋಡನ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಶ. ಈಗ ವಿನಾಶ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಜತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಶುಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿತ್ಯಾಗ ರೂಪವಾಗಿ ಲೋಡನ ಮಿವ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಯುವ ಶಬ್ದಾರ್ಥ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಹೇಳಿ. ಗೌಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಡನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿತ್ಯಾಗ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಉಭಯತ್ರ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಸಂಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದಿ ಫಲಪರಂಪರ ವಿಘಟಕತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಭ್ರಮತ್ವ ಖ್ಯಾಪನ, ವಿಷಯಸ್ಯ ಅಸತ್ವ ಖ್ಯಾಪನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯತ್ವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೋ ಆರೋಪ್ಯಕ್ಕೋ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯತ್ವ ಶುಕ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬಾಧ್ಯ ರಜತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನೇದಂ ರಜತ ಮಿತ್ಯಾಕ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾತ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯತ್ವನೇ ಶುಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಿಶ್ವಂ ನ ಚ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂತನ್ನುವುದಾಗಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಷೇಧ್ಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ವೇನ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಅಸತ್ವೇನ ವಿಜ್ಞಾನಂ ರಜತೆ ಭವತಿ. ತಾದೃಶ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯತ್ವಂ ರಜತೆಪಿ ಅಸ್ತಿ, ಆರೋಪಿತೆಪಿ ಅಸ್ತಿ. ಸಮೀಚೀನ. ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗೇನಾಯ್ತು, ರಜತಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಸತ್ವೇನ ವಿಜ್ಞಾತವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸತ್ವೇನ ವಿಜ್ಞಾತ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾನನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇತುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾತ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಅಸಿದ್ಧಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಸಿದ್ಧಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಉಭಯತಾ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೇದಂ ರಜತಂ ಅಥವಾ ಇಯಂ ಶುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅನನುಗತವಾಯಿತು, ಒಂದೊಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾತ ಸಮ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಉಭಯಾನುಗತ ಅಂತಂದಾಗ ಶುಕ್ತಿತ್ವೇನ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಅಥವಾ ರಜತತ್ವೇನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ವ? ಅವಾಗ ಆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶಂಕಾ ಮಾಡಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಚಾರ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಟೀಕಾರಾಯರೇನೆ ಶುಕ್ತಿಗೂ ಬರೋ ಹಂಗ ರಡತಕ್ಕೂ ಬರೋ ಹಂಗ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಹರಿದಾಸಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಅನುಗತವಾದದ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇಯಂ ಶುಕ್ತಿ ಅಂತ ಅದು ಬಾಧಕ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ. ಜೋಶಿ ಮಹಾಭಾಗ ಆಚಾರ್ಯರ ಭ್ರಮಲಕ್ಷಣನೆ ಸತೋ ಅಸತ್ವ ಪ್ರತೀತಿ ಅಸತ ಸತ್ವ ಪ್ರತಿ ಏತಾದೃಶ ಭ್ರಮ ವಿಷಯತ್ವಂ ಶುಕ್ತೇರಪ್ಯಸ್ತಿ ರಜತಸ್ಯಾಪ್ಯಸ್ತಿ एवञ्च भ्रमविषयत्वं यदा अस्ति बाध्यत्वम् उभयसाधारणम् एकं वक्तव्यम् एवञ्च एतदेव उभयसाधारणं भवितुमर्हति अन्यथा विज्ञानं सम्यक् विज्ञानं ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆ ಇದು ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಗಣಾಚಾರ್ಯಗಳು, ಪಂಡಿತ್ ಕಾಕಂಡಿಕೆ ಅರುಣಾಚಾರ್ಯರು, ಪಂಡಿತ್ ರೊಟ್ಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು, ಪಂಡಿತ್ ಪಡಕಂಡ್ಲ ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತ ಮಾಹುನಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರು. शुक्तिकायाः रजताकारपरिणामः सकारणः उत अकारणः. शुक्तिकायाः रजताकार ಇದು तत्र अकारणत्वपक्षे को दोषः?
ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶುಕ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಗಂತುಕ ಕಾರಣ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿದೆಯೋ ಶುಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಕಾರಣಕತ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣಕ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಶುಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಆಗೆಲ್ಲ ರಜತಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತನ್ನೋದು ಇರಲಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಕಾದಾಚಿತ್ಕತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಬರದೇ ಹೋಗಲಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೋಷ ಅಂತನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಾರಣಕತ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದು, ಶುಕ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒದ್ದೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಯಥಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದು ವಿಕಲ್ಪಗಳೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷ. ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಯಥಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮತ್ವಾತ ಪ್ರಮತ್ವವತ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮಾನ. ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ಣ ನಿರಾಕರಣೆ. ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿಸ್ವಿಕವಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂತ ವಿಕಲ್ಪ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಭಾಕರರಾದಂಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ರೂಪವಾದಂಥ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಶಾಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ವಿವಾದ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವಾದಿನೋ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧೇ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಹಳ ಶಾಂತರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ನೂರಾರು ಜನ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗ್ರಂಥ ಎಂದಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾ. ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾಂತರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಿತ್ಯಂ ಏಕಂ ಅನೇಕಾನುಗತ ಜಾತಿ ಅಂತೇನು ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಕರರು ಗುಣಗಳೇ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಜಾತಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತಚ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನತ್ವ ರೂಪವಾದಂಥ ಜಾತಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬಂಥ ದೋಷ ಬಂತ. ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ಜ್ಞಾನದ್ವಿತ್ವ, ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತಾಪ್ರಮೋಷ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಭೇದಾಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತಕತ್ವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಕಲ್ಪನಾಪತ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ದೋಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೊಡೋ ಉತ್ತರ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಂ ಅಂತನೋ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಜತಕ್ಕೂ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವ್ಯವಹಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ರಜತ. ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ರಜತದ ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಅಂತನೋ ಆಪತ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೇ ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕಾರಣಗಳೇನವ ಅವು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕಾರಣ ಪ್ರಭವತ್ವೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಈ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ಉಪಪನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮೂರು ಅನುಭವಗಳು: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಿತಿ, ಶಾಬ್ದಬೋಧ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಅನುಮಿತಿಗೆ ಧೂಮಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ, ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕಾರಣ. ಇಂದ್ರಿಯ ಇದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕಾರಣ. ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ
ಅವ್ಯವಹಿತ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣಗಳು. ಪೂರ್ವಕ್ಷಣಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗ. ಪೂರ್ವಕ್ಷಣಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಎಂದೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ದದ, ಅದು ಅವ್ಯವಹಿತ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣದಲ್ಲದ. ಅದು ಕೂಡ ಹೀಗಾಗಬೇಕಾದಿತ್ತು, ಅದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕಾರಣ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅನುಭವ ಬಂತು, ಅನುಭವ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರೋದ್ಬೋಧವಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಬಂತು, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಕಾರಣ ಪ್ರಭಾವತ್ವನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅನುಭವ ಏವ ಬ್ರೂಮಃ ಅಂತ, ಅನುಭವ ಏವ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತವು ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಭವ ಏವ ಅಂತ, ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ 3 ಲೈನ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ? ಇದಂ ದೃಢತಂ ಮಿಥ್ಯಾಕಾರಕ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಏಕವಾಗಿದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತನೋ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾನುಭವ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಕಾರ ಏನಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ? ಇದಂ ದೃಢತಂ ಇತ್ಯಾಕಾರಕಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಏಕಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಇದಂ ರಜತಂ ಇತ್ಯಾಕಾರಕ ಜ್ಞಾನವಾನಹಂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಂ ಏಕಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾನುಭವದಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತನೋ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಂ ಏಕಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏಕತ್ವ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ನಿಯತ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಕದಾಚಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿತ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಗೃಹಿತ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಯಿತು. ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತನೋ ಜ್ಞಾನ 2 ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ರಜತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತನೋ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ತದಾಚ ಎಲ್ಲೇ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತನೋ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ರಜತ ಸ್ಥಳದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾಪಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ ಏಕಜ್ಞಾನ ಅಂತನೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ, ಅದು ಕೂಡ ಆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದ್ವಿತ್ವ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಪ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಾಧಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಅಂತ್ಯತಂತು ಸಂಯೋಗ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಕಲ ಕಾರಣಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಟದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಅನುಭವ ಅಪಲಾಪ ನೀನೇ ಒಂದು ಇದಮ್ಮಂತನೋ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ರೂಪ, ರಜತಂ ಜ್ಞಾನ ಅಂತನೋ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪ ಅಂತನೋದಾಗೇನಂತೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಪಲಾಪ ಅಂತನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಪಲಾಪ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದೀತು ಅಂತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತನೋದು ಆಗಬೇಕಾದೀತು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಬೇಡ, ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗೃಹೀತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಪಲಾಪ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನದ್ವಯ ಅಪಲಾಪ ಪ್ರಸಂಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವಾತ ಅವನು ಒಪ್ಪೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಪಲಾಪ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ತ್ರಿಪುಟಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರತ್ವಾದಿವತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಶಾತ್ ಕಾರ್ಯನಾಶ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರತ್ವ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶದಿಂದ ಪರತ್ವ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ಪರತ್ವ ನಾಶವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪರತ್ವ ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಯಾದವಾರ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, 2ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. 1ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬುದ್ಧಿ, 2ನೇ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಪರತ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ, 3ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವತ್ವ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನ, 4ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಪರತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಸವಿಕಲ್ಪ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ? ವಿಶೇಷಣ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ತದಾಚ 5ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಯಂಪರಹ ಅಂತನೋ ಜ್ಞಾನ ಬರುವಾಗ ಪರತ್ವದ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. 4ನೇ ಕ್ಷಣದಾಗ ಏನೇನು ಪರತ್ವತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪರತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ.
5ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಯಂಪರಹ ಅಂತನೋ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪರತ್ವದ ನಾಶ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷಣ ಜ್ಞಾನ ನಾಶದಶಾಯಾಮ್ ಬರುವಂಥ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರತ್ವ ನಾಶವನ್ನು ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಶಾತ್ ಕಾರ್ಯನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯದತ್ರ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಲಪಿತಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಏನು ದೋಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಸಂಗ? ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಸತ್ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅವಗಾಹಿಯಾಗಿವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭ್ರಮವಾಗಲಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ದೋಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿವರಣಕ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೇನು ದೋಷ? ಯಾವುದು ಅಸದ್ವಿಷಯಕತ್ವಂ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಸತ್ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ವಿಷಯಕವಾದುದರಿಂದಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ದೋಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಸದ್ವಿಷಯತ್ವಂ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಯೋಶ್ಚಿತ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅವಗಾಹತೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವಿದು ಅಸತ್ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಯಾವುಗಳಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಗುಣ, ಕ್ರಿಯಾ, ಜಾತಿಗೂ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಗುಣಾಶ್ರಯ, ಕ್ರಿಯಾಶ್ರಯ, ಜಾತ್ಯಾಶ್ರಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನ ಮಾಡುತ್ತದೋ? ಮೂರನೇ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಮಾನಂ ಅಧಿಕರಣಂ ಏಷಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಏಕಂ ಅಧಿಕರಣಂ ಏಷಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ ಗುಣಾಶ್ರಯ, ಕ್ರಿಯಾಶ್ರಯ, ಜಾತ್ಯಾಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಒಂದೇ. ಅದರಿಂದ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಶಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷಾಶ್ರಯಾಶ್ರಿತಂ ವಸ್ತುಂತರಂತ ಅಂತನದಾಗ ಇದ್ದದೆ, ಅದು ವಸ್ತುಂತರ. ಆಶ್ರಿತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ರಜತ ಸಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ನ ಪ್ರತ್ಯೇತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಅಸತ್ವಾತ್ ಕೂರ್ಮರೋಮವತ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಖಂಡನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ಇದು ಅವನ ಅನುಮಾನ. ಸಂದರ್ಭ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ. ಇದಂ ರಜತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ ನ ಪ್ರತ್ಯೇತ ಇದಂ ರಜತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ನ ಪ್ರತ್ಯೇತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಅಸತ್ವಾತ್ ಕೂರ್ಮರೋಮವತ್. ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಇದಂ ರಜತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಶುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಇದಂ ರಜತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀನಂದಿ. ಇದಂ ರಜತಯೋಹೋ ಇದಂ ರಜತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ. ಇದಂ ರಜತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಜತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತೋರಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆಶ್ರಯವೇ ಅಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ರೂಪವಾದಂಥ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ರಜತಕ್ಕೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಏನದನೋ ಅದು ಅಸತ್. ಹೌದು. ಇದಂ ರಜತ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಯಂ ಘಟಃ ಇತಿವತ್ತನ ಸತ್ಯ ತೋರಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತ್ಯೇತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಾಹತಿ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ವಿರಹಾತ್ ವಾಕ್ಯಾತ್ ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಏವ ನ ಜಾಯತೆ ತರ್ಹಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತಾ ವಿರಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಅದೊಂಚೂರು. ಮೇರು ಸರ್ಷಪಃ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರು ಇದು ಸರ್ಷಪತ್ವೇನ ತೋರಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಮೇರು ಇದು ಸರ್ಷಪತ್ವೇನ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಮೇರು ಸರ್ಷಪೋ ನ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೇರು ಸರ್ಷಪೋ ನ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ತೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಮೇರು ಸರ್ಷಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಆಗ ವನ್ನಿಹಿ ಅನುಷ್ಣಃ ಅಂತನ್ನುವ ಬಾಧಿತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಘಟಃ ಪಚಂತಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಅಪಾರ್ಥಕಕ್ಕೂ ಏನೂ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಅಪಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಯವಾರ್ಥ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇದ. ಅಪಾರ್ಥಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಯವಾರ್ಥ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತನ್ನೋದು ಸಮುದಾಯಾರ್ಥ ಅಂತನ್ನೋದು ತೋರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಸರ್ಗ ಅಂತನ್ನೋದು ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಾಧಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವಯವಾರ್ಥ ಪ್ರತೀತಿನೂ ಇದೆ, ಸಂಸರ್ಗ ಪ್ರತೀತಿನೂ ಇದೆ. ತಥಾಚ ಬಾಧಿತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ
ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಥಕಕ್ಕೂ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇರು ಸರ್ಷಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ಅವಯವಾರ್ಥ ಪ್ರತೀತಿನೂ ಬಂದದ್ದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ, ಸಂಸರ್ಗ ಪ್ರತೀತಿನೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೀ ಅದನ್ನು ಅಪಲಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಘಟಪಚಂತಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಂತೆಯೇ ಇದಾಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿಗೀತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಥಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳು. ಅಸ್ಥಿತಾವತ್ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತನ್ನುವ ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರ, ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಸ್ಥಿತಾವತ್ ಸವಿವಾದ ಭೇದಾಭೇದ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತನೋ ಕಡೆಗೆ ವಿಗಿತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತನೋ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸವಿವಾದ ಭೇದಾಭೇದ ವಿಷಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಮತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ವಿಮತಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಭೇದಾಭೇದಗಳು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಂ ರಜತಂ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ, ತತ್ಸಮುತ್ಥಂ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಯಾವ ಬೇಡ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಸಾಕು. ಇದಂ ಅಂತನೋ ಜ್ಞಾನ ರಜತಂ ಅಂತನೋ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತನೋ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಒಬ್ಬರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೈಯಾಯಿಕರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಉಭಯ ಸಮುತ್ಥವಾದಂತಹ ತೃತೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತತ್ಸಮುತ್ಥವಾದದ್ದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಸುಧಾದೊಳಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ, ಉತ್ತರ ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ. ಮೂಲ ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಸಮುತ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಉಭಯಜ್ಞಾನ ಸಮುತ್ಥಂ ಸವಿವಾದ ಭೇದಾಭೇದಂ. ಆ ಸಮುತ್ಥಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಧರ್ಮಿಭೇದೇನ ವಿವಾದ ತತ್ಸಮುತ್ತಮಿ ಅಸ್ತಿ ಅಭಿನ್ನಮಿತಿ ತತ್ರ ಅಭೇದ. ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳೇ ಧರ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ. ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ನೈಯಾಯಿಕ. ಇವುಗಳಲ್ಲೇನೇ ಭೇದ, ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಚರ್ಚಾ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಿಣಿ ಉಭಯಾಕಾರ ನೈವ ಏಕತ್ರ ಭೇದ ಏಕತ್ರ ಅಭೇದ. ಅದೇ ಅಂದರೆ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸುಧಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷತ್ವಸ್ಸೈವ ಲಿಂಗತ್ವ ಸಂಭವಾತ್. ಯಾವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲೀನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ತತ್ಸಮುತ್ಥಂ ಅಂತ ತತ್ಸಮುತ್ಥಂ ವೇದನದ್ವಯಂ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ವೇದನದ್ವಯಂ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ಇದಮಿತಿ ವೇದನ ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲೀನ ಅಹಂ ಜ್ಞಾನಾಭಾವಾನ್ ಸಾಮಗ್ರಭಾವಾತ್ ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲೀನ ಅಹಂ ಸಾಮಗ್ರಭಾವಾನ್ ಜ್ಞಾನಾಭಾವಾತ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಮಿತಿ ವೇದನ ಸವಿವಾದ ಭೇದಾಭೇದಂ ರಜತಮಿತಿ ವೇದನಂ. ಅಂದರೆ ಇದಮನ್ನೋ ವೇದನ ಒಂದು ಬೇರೆ, ರಜತಮನ್ನುವ ವೇದನ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾಕರರ ಪ್ರಕಾರ. ಏನು ಇದೇನಾಗಿದೆ? ತತ್ಸಮುತ್ಥಂ ರಜತ ಸ್ಮರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಂದಮೇಲೆ ತತ್ಸಮುತ್ತಮ ತೃತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತೃತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತತ್ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೇನಾ? ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ್ವಯ ಒಂದು, ಜನ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು. ಇದೆರಡು ಮತಭೇದೇನ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳಾಗ್ತವೆ. ಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ನೈಯಾಯಿಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಭಾಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳೇ. ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾಭಾಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ಇದಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಭುತವಾಗಿ ರಜತಂತ ಜ್ಞಾನ. ಏವಂಚ ಕಾಲಭೇದ ಇದ್ದಾಗ ಭೇದ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ಸಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ಹುಟ್ಟದೇ ಹೋದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೇದ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಭೇದ ಆಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಕೊಡಿಸೋದು? ಒಬ್ಬರಾಗಲ್ಲ. ಆಗಲಿ, ತಡ್ರಿ ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಬಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜ್ಞಾನ ಬರದೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರೋದ್ಭವ ಜ್ಞಾನ ಬರದೆ ಮತ್ತೆ ತಡ್ರಿ ಆದಂಗ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸದೃಶ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರೋದ್ಬೋಧ, ಸದೃಶ ಜ್ಞಾನದೇ ಸಂಸ್ಕಾರೋದ್ಬೋಧಕ. ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರೋದ್ಬೋಧವಾಗಿ ಸ್ಮರಣ ಬರೋದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟಪಟ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಲ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಭೇದ ಕಾಣಿಸಲ್ವ ಸ್ವಾಮಿ? ಘಟಪಟ ಜ್ಞಾನಗಳು ಒಂದಾದ ದೋಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೋಷ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ. ಅವನಿಗೂ ದೋಷ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ದೋಷವಶಾತ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ದೋಷ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ದೋಷವಶಾತ್ ಅಂತದ ಸ್ವರೂಪತೋ ವಿಷಯತಶ್ಚ ಅಗೃಹೀತ ಭೇದಂ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಂ. ಸ್ವರೂಪತೋ ಭೇದಾಗ್ರಹೇ ಕೋ ದೋಷ, ವಿಷಯತೋ ಭೇದಾಗ್ರಹೇ ಕೋ ದೋಷ. ನಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ಏನು ಅಂತ ಭೇದಾಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೋ ದೋಷ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೋ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಸ್ವರೂಪತೋ ಭೇದಾಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ಮರಣ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ಭೇದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ದೋಷವಶಾತ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೇದಾಗ್ರಹ ಸರಿಯಾದದ್ದು. ವಿಷಯತಃ ಭೇದಾಗ್ರಹ ಇದಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇದಂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ, ರಜತ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ರಜತ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದೋಷ ಯಾವುದು ಹೇಳಬೇಕು? ದೋಷವಶಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲೂ ದೋಷ. ಯಾವ ದೋಷ ಹೇಳ? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗತವಾದಂತಹ ದೋಷ ಸಾದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಾನಸ ದೋಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ದೋಷ? ಮಾನಸ ದೋಷ ಏನು? ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಿಕಾದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾನಸ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಸಮಾನಾಕಾರತ್ವನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಉಲ್ಲೇಖಿತ್ವ ಅಭಾವ, ಅನುಭವ ಏನು ಸ್ಮೃತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅನುಭೂತಿ ಸಮಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮಾನ ಸ್ವರೂಪ ರಜತಗಳೇ. ಅದು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷವಶಾತ್ ಪ್ರಮುಷಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತಂದಾರ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ದೋಷ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಾಗ್ರಹೇ ಉಭಯೋ ಪ್ರಮುಷಿತ ತತ್ತಾಂಶತ್ವೇನ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಭೇದ ಅಗ್ರಹ್ಯತೆ. ತತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಮುಷಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ತತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಮುಷಿತವಾಗೋದಕ್ಕೊಂದು ದೋಷ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾನ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಎನ್ನುವುದು ಜಾತಿ ಅಂತಲೇ ಅನುಗತ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೋಷ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ದೋಷ. ಸಮಾನ ಸ್ವರೂಪತ್ವಂ ಜ್ಞಾನತ್ವೇನ ಅವಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾವರ್ತಕ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಯಂ ಘಟ ಸಹ ಘಟ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಮಾನಾಕಾರಕನೇ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಬರದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಗೃಹೀತಿ ಸ್ವರೂಪಾವತಿಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಭೇದಾಗ್ರಹಾರ್ಥಮೇವ ಸಾರೂಪ್ಯಂ ತಯೋರುಕ್ತಂ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಮತ್ತು ವಿಷಯನೇ ಆಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯನಿಷ್ಠ ದೋಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮಾನಸ ದೋಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ತ್ರಿಕಾಕಾರರೇ ಮನೋದೋಷ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಪಂಚಿಕಾದ್ದು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಮನೋದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಸ್ಬೋದು. ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಭಾಕರರು ಮನೋದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಆದಿಕಾಲವನ್ನ ಆಯ್ತು, ಆಗಿದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಮುಗಿದು ಎಚ್ಚರಾಗಿವೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಅನುಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ
ವೇದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಕಾಶನಿಷ್ಠತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್ ದ್ರವ್ಯತ್ವ. ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯತಿರೇಕ ಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ ವೇದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಕಾಶನಿಷ್ಠತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ ತಂತುವತ್ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಇದೆ ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶನಿಷ್ಠತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌರುಷೇಯ ಪಟರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌರುಷೇಯ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶನಿಷ್ಠತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಆಕಾಶನಿಷ್ಠತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೌರುಷೇಯ ಪಟರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌರುಷೇಯ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕಾಶನಿಷ್ಠತ್ವವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಾಭಾವಾತ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು, ವಿಶೇಷಾಭಾವಾತ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಇನ್ನು ಆಕಾಶ ವೇದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಕಾಶನಿಷ್ಠತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತನದಾಗ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪೌರುಷೇಯ ಇದು ಆಕಾಶನಿಷ್ಠತ್ವ ರಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತನದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೇದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತ್ವ ರಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತನದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ವೇದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತ್ವ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತಂದರೆ ವೇದರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌರುಷೇಯ, ತಚ ಆಕಾಶ ಇದು ವೇದರೂಪವಾದಂಥ ಪೌರುಷೇಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತನದಾಗಿ ಆಗಿ ಪೌರುಷೇಯವಾದಂಥದ್ದು ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತನದಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಷಮೋಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸ ನನು ವಿಷಮೋಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಯುಪಾದಿಸ್ವರೂಪೇ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಿತಾ ಯುಪಾದಿಸ್ವರೂಪ ಅನರ್ಥಕ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿಷಮೋಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರಿತಾವಾದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಯದಾಹವನೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯುಪಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಶಬ್ದ ಖಾದಿರೋ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಖಾದಿರೋ ಯೂಪೋ ಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿಷಮೋಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಮೋಹಿ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಾದಿರೋ ಯೂಪೋ ಭವತಿ ಪರ್ಣಮಯಿ ಜುಹುರ್ ಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಧಿಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಸಿದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಂಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪಶುಬಂಧನಾದಿ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಆಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೆ. ಆಯಿತು, ಮುಂದುವರಿಸಿ. ವಿಷಮೋಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು. ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಖಾದಿರೋ ಯೂಪೋ ಭವತಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲೀಗ ಯೂಪಸ್ವರೂಪೇ ಅನರ್ಥಕ್ಯಾತ್ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನತ್ವೇನ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನತ್ವ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತನೋದಾದರೆ ಉಪಾಸನಾನೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಪಿತ ರೂಪೇಣ ಆರೋಪಿತ ರೂಪೇಣಾಪಿ ಉಪಾಸನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತನೋದಾದರೆ ಅದು ಅಸದುಪಾಸನ ಅಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅನರ್ಥಪ್ರದವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ, ಭಾವರೂಪಾಜ್ಞಾನ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ ವಿಷಯತ್ವೇ ಆಶ್ರಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ ನವಾ ಅಂತ ಅವನು ನಮಗೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ. ಭಾವರೂಪಾಜ್ಞಾನ ವಿಷಯತ್ವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನ ಕಥಂ ಸಮಾಧೀಯತೆ? ಸರಿ, ಭಾವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿದೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಭಾವಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಘಟ ತದಭಾವಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಘಟ ಪಟ ಎಂಬಂಥ ಎರಡು ಭಾವಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ದೋಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾಚ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಂ ಭಾವರೂಪಂ ನ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ ಅಜ್ಞಾನಂ ನ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾನಕಾಲೀನಂ ಏತದಜ್ಞಾನತ್ವಾತ ಜ್ಞಾನಾಭಾವವತ ಅಂತನ್ನದಾಗ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ಇದು ಜ್ಞಾನಭಾವರೂಪವಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಭಾವರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏತದಜ್ಞಾನಂ ನ ಏತದಜ್ಞಾನ ಏತದಜ್ಞಾನಂ ನ ಏತಜ್ಞಾನ ಸಮಾನಕಾಲೀನಂ ಏತಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತನೋ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ವೃತ್ತಿರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಾ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವೃತ್ತಿರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಫೋರಕವಾಗಿದೆ. ತಥಾಚ ಯಹ ಯತ್ ಸ್ಫೋರಕಃ ಸಹ ತನ್ನಿವರ್ತಕಃ ನ ಭವತಿ. ತಥಾಚ ಘಟಸ್ಫೋರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘಟಜ್ಞಾನ ಘಟ ನಿವರ್ತಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಫೋರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತರ್ಹಿ ಆಶ್ರಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಂ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪಮಿತಿ ಜ್ಞಾತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರತೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಾವಿಚ್ಛಿನ್ನತೆಯಾನೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಜ್ಞಾತತಾವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಜ್ಞಾತತೆಯ ಅಜ್ಞಾತತೆಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ವಿಷಯ ಏವ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಾಗಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸ್ವವಿಷಯಾವರಣ ಅದರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ವಿವಾದ ಗೋಚರತ್ವಾಪನ್ನಂ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಪ್ರಾಗಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸ್ವವಿಷಯಾವರಣ ಸ್ವನಿವರ್ತ್ಯ ಸ್ವದೇಶಗತ ವಸ್ತುಂತರಪೂರ್ವಕಂ ಅಪ್ರಕಾಶಿತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಕತ್ವಾತ ಅಂಧಕಾರೇ ಪ್ರಥಮೋತ್ಪನ್ನ ಪ್ರತೀಪ ಪ್ರಭಾವತ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನಂ ವಸ್ತುಪೂರ್ವಕಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮರೂಪವಾದಂಥ ವಸ್ತುಪೂರ್ವಕತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತುಂತರ ಪೂರ್ವಕಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನ ಪೂರ್ವಕಂ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನ ಅರ್ಥಾಂತರದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವನಿವರ್ತ್ಯ ಸ್ವದೇಶಗತ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವದೇಶಗತ ಅಂತನ್ನೋದಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಪೂರ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಪ್ರಾಗಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಹಾಂ ಹಿಂಗ ಸ್ವಪ್ರಾಗಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಪ್ರಾಗಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಧಕಾರ ತತ್ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಸ್ವಪ್ರಾಗಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಂತ ಸ್ವವಿಷಯಾವರಣ ಸ್ವನಿವರ್ತ್ಯ ಸ್ವದೇಶಗತ ವಸ್ತುಂತರ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಗಭಾವದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಮಾದಾಯ ಅರ್ಥಾಂತರತ ರೂಪವಾದಂಥ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಗಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವವಿಷಯ ಆವರಣತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವನಿವರ್ತ್ಯತ್ವ ಅವೆರಡನ್ನು ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡು. ಸ್ವನಿವರ್ತ್ಯತ್ವ ಸ್ವವಿಷಯ ಆವರಣತ್ವ ಹೇಗೆ? ಸ್ವನಿವರ್ತ್ಯತ್ವ ನಾಮ ಸ್ವಜನ್ಯ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಅಂತನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನ್ಯ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಅಂತನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಧ್ವಂಸದಿಂದ ಘಟ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಗಭಾವ ಧ್ವಂಸನೇ ಘಟ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಜನ್ಯ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಸ್ವವಿರೋಧಿತ್ವ ಧ್ವಂಸದಿಂದ ಘಟ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ, ಘಟದಿಂದ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಧ್ವಂಸ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಘಟದಿಂದ ಹಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಧ್ವಂಸ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಧ್ವಂಸವೂ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವನಿವರ್ತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವವಿರೋಧಿತ್ವಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಸತ್ತಾದಶ ಇನ್ನು ಸ್ವವಿಷಯ ಆವರಣತ್ವ ನಾಮ ಸ್ವಸತ್ತಾದಶಾಯಂ ಪ್ರತಿಯೋಗ್ಯ ಜನಕತ್ವಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಪ್ರಾಗಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸತ್ತಾದಶಾಯಂ ಜನಕತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಗಭಾವಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಗಭಾವು ಘಟ ಪ್ರಾಗಭಾವು ಇರುವಾಗ ಘಟವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಘಟ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಘಟ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಸತ್ವದ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ, ಇದ್ದಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಸ್ವಸತ್ತಾದಶಾಯಾಮೇವ ಖಲು ಉತ್ಪಾದಕತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಗಭಾವಸ್ಯ ಸ್ವವಿಷಯಾವರಣತ್ವಂ ನಾಮ ಏನು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸ್ವಸತ್ತಾದಶಾಯಾಂ ಕಾರ್ಯಾನುತ್ಪಾದಕತ್ವಂ ಅಂತ ಸ್ವಸತ್ತಾದಶಾಯಾಮೇವ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪಾದಕತ್ವಂ ಪ್ರಾಗಭಾವಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಸಮ್ಮತಂ.
ಸರ್ವದಾರ್ಶ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಕಾರಣವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ ಸ್ವಸತ್ತಾದಶಾದಲ್ಲೇನೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇನೋ ನಾಶ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸತ್ತಾದಶ ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಇದೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಗಭಾವ ವಾರಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಪುನಃ ಸುಪ್ರಾಗಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಶೇಷಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿ ಹೌದಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವೈತದ್ಯುಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಸ್ವವಿಷಯಾವರಣತ್ವ ಅಂದರೆ ಸುಸತ್ತಾದಶಾಯಂ ಕಾರ್ಯಾನುತ್ಪಾದ ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಯದಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಸತ್ತಾದಶಾಯಂ ಕಾರ್ಯಾನುತ್ಪಾದ ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಗಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.